और पता चल गया उसको। भैया Hello everyone, welcome to Reaction Studio. I am Sukhdev. I am Aarti. तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं थॉन्डी मुथल्लुम दृक्षक्षुम फिल्म को, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल में हैं फहद फाजिल, सूरज वेंजरामुदु, निमिषा सजयन, और दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दिलीस पोथन ने। तो बिना किसी देरी के हम इस फिल्म को देखते हैं, लेकिन देखने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स वॉच थॉन्डी मुथल्लुम दृक्षक्षुम। Let's watch the manure and the eyewitness. अच्छा, ये होता है इसका मतलब दृक्षम। आई विटनेस मतलब ना। मूवी देख रहे हैं? नहीं, मूवी नहीं देख रहे, नाटक देख रहे हैं। अच्छा, नाटक देख रहे हैं। मूवी देख रहे हैं। अच्छा, नाटक है वो। नाटक है। हाँ, सामने पे परफॉर्म हो रहा है ना। अच्छा हाँ। ये बच्ची कौन होगी? ചേട്ടാ, എനിക്ക് നല്ല തുമ്മലുണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? പനിയുണ്ട്? ചെറിയ ജലദോഷം. दवाई लेने चले गया वो। ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടോ? అయితే ആ വെലോസിറ്റി എടുത്ത് കൊടുത്തേ. ദാ 16 രൂപ. കുറച്ചുകൂടെ. ആ മതി. वही लड़की है ना? അത് നമ്മുടെ ശ്രീജ ചേട്ടന്റെ മോളല്ലേ? जिसको जानता शायद। ഇവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ്? ഇല്ലെന്നോ? പ്രസക്തമാണ്. അതെ, പക്ഷെ പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗർഭക്കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറി ഇടപെടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ എതിരല്ലല്ലോ. പെൺകൊച്ചിനൊരു കയ്യബദ്ധവും പറ്റരുത്. നമുക്കത്രേ ഉള്ളൂ. ചേട്ടൻ അതുകൊണ്ടൊരു സൂചന കൊടുത്താൽ മതി. കടവിൽ ശ്രീചേട്ടൻ കാണും, നോക്കാം. ये तो गलत तो नहीं सोच रहा क्या? ശരി. पता नहीं, उसके बारे में पता लगा रहा नहीं। നീ രണ്ടുപേരാ. അമ്മേ, കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോട്ടോ. ആണോ? ചേട്ടനെ വിളിക്കേ. अच्छा, वो अपनी दीदी के लिए लाई थी शायद, इसीलिए पूछ रहा था शायद। वो कुछ और समझ रहा है। वो सोच रहा है कहीं ये खुद के लिए तो नहीं चेक कर रही थी। ശ്രീചേട്ടാ, ഇനി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഞാൻ മുരളി. ये उस लड़की के पापा तो नहीं कहीं? उसके पापा है। ഗർഭിണിയാണോ എന്നൊരു സംശയം. ओहो कुछ भी। क्या क्या अफवाह फैला रहे हैं आप? ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ കൊച്ചു വൈക്കത്ത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഗർഭം പരിശോധിക്കാനുള്ള. അച്ഛൻ മുത്തശ്ശനാവാൻ പോവാണേ. ഹലോ. പ്രഗ്നന്റ് ആണ്.
നീ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ വല്ലതും പോയിരുന്നോ? ആണോ? ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഓട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പേടിപ്പിച്ച് കിടന്നിടാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൾക്കാ വിശേഷം. കാര്യം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സൂചന അല്ല, ചെറിയ പ്രസാദ് कि खैर नहीं है वो साइड हो। ये फिर से आ गई। इसे पता चल गया शायद ना। क्या इग्नोर कर रहा है उसको? अरे छुप रहा है उससे। ये देखो फटाफट भाग रहा है वहां से। वो भी चढ़ गई उसमें। उसको लग रहा है वहाँ कोई नहीं है, और मुझे ऐसे लग रहा है वो वही है शायद। हाँ आ गई। उसी बगल में। പ്രസാദ് അല്ലേ? എന്നെ പറ്റി ചേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ചേട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തം കേട്ടല്ലോ. നന്മയെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചെന്നുള്ളൂ. कोई याद आ रहा होगा। എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ. എനിക്ക് ഞാൻ മാന്യനായ ചെറുപ്പക്കാരനാ. നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം. അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അനിലിനൊക്കെ അറിയില്ലേ? ചോദിച്ചാ മതി. അക്കരീതിയോട് സംസാരിച്ചാ പോരെ? പറഞ്ഞു. എന്ത് മാപ്പ് പറഞ്ഞു? അയ്യോ, അങ്ങനെ മാപ്പായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല. ഞാനീ കുന്നായ്മ കേസൊന്നും പിടിക്കാത്ത ഒരാളാ. ഞാനങ്ങനെ ആരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്നുമല്ല ഏട്ടാ, എനിക്ക് ആലോചനകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ടൈമാ. ഉപദ്രവിക്കരുത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് മുഴുവൻ എനിക്ക് അറിയാന്നേ. എത്ര നാളായെന്നറിയോ ഞാനും പെണ്ണന്വേഷിച്ച് തേരാ പാരാ നടക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട്. പഞ്ചാരല്ലേ? പഞ്ചാരയാ. दोस्त बन गए। ചാരുപോലോടി വന്നു. अब तो
कॉल पे भी होने लगी ना उनकी बात। अच्छा, अलग अलग बैठे हैं ना सेम बस में। നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തോണ്ടാണ്. कितने सारे सोलर पैनल है ना लगी हुई। ये हाथ किसका? चोर तो नहीं कहीं है। ओह, उसकी चेन चुरा रहा है शायद। तो कर रहा हूँ उसने। नेल कटर। नेल कटर रखा उसने, ओह, नेल कटर से काटने की कोशिश कर रहा है। उसको कैसे नींद पड़ रखी लेकिन। ओह, ओह, पकड़ लिया उसने। काट दिया। अब तो आसानी से निकाल देगा वो। हाँ, इसको पता नहीं चल रहा लेकिन क्या हाथों की सफाई है उसकी, पता भी नहीं चला उसको। सोने की होगी ना ये। हाँ, तभी तो चुरा रहा हूँ। खींच ली उसने। उससे कुछ पता ही नहीं चल रहा। और पता चल गया उसको। അയ്യോ എന്റെ മാല अरे निकल नहीं सीधे। ओह, फात ले हैं। പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാം. उसके मुंह में क्या डाल लो। चेक कर रहा। इंटरेस्टिंग। निकल ली शायद उसने ना। मुझसे छोड़ ही नहीं रहा वो। रुक गई बस, अब क्या करेंगे। अच्छा, पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। पहुंच गए पुलिस स्टेशन। വിട്ടൂടാ സാറേ, നീ നടക്ക്. സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഞാൻ ദിവസം രാവിലെ വന്നിട്ട് നിറച്ചത് സാറേ. ഞാൻ നേരെയല്ല സാറേ. എനിക്ക് ഇനി അറിയില്ല സുധാര, ഈ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് കച്ചറയാക്കാന്നല്ലേ സുധാര? ഈ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം കഴിയുന്നവരെ നിന്നീടെ പിടിച്ചു വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന പരാതിയില്ലേ, എന്റെ ഭാര്യ അമ്മ ഒന്നിച്ച ഒപ്പിട്ടിരി, അത് നീ മറക്കണ്ട. ദൂരല്ല സാറേ, നീ നടക്ക്. क्या हालत खराब होगी। कितने दूर से लेकर आ रहा हूँ पानी। ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ല. സെല്ലിനകത്ത് എന്ത് ഫ്രീഡം കിട്ടാനാ സുധാര? कितनी भीड़ हो रखी वहाँ। ആലപ്പുഴ. ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി? दूर से लेकर आया पानी। പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ये रहे ये सब लोग। നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? പ്രസാദ്. കൊച്ചിൻ്റെ ശ്രീജ. ID കാർഡ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് സർ. എടുത്ത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലവ് മാരേജാ? ഇന്റർകാസ്റ്റാ? അതെ സർ. अच्छा, इन दोनों ने शादी कर ली है। शादी के लिए इंटरकास्ट मैरिज। ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറേ. മാല പണയം വെക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഓ, ബോംബെയിലെത്തിയോ? കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്തോ ശബ്ദം കെട്ടിണീറ്റ അവരെല്ലാം കൂടി രണ്ടു മൂന്ന് നേരം ഒന്ന് കൈയും വെച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ തല്ലിയത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞാ അവൻ മാത്രം കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സകലവനും കൊടുക്കും. പറഞ്ഞോ?
എന്താണ് അവർ തല്ലേ തച്ചിട്ട സാറേ കൈമല്ല ഇങ്ങനെ വീശിയതേ ഉള്ളൂ. നീ കണ്ടോ മാല പൊട്ടിക്കുന്നത്? इन सबका नाम फंसा रहा हूँ. ആ തല്ലി എത്താത്തേക്ക് വന്നേ. ആരാ ഇതിലാരാ തല്ലി താത്ത? वो कैसे खुश हो रहा है जो जेल के अंदर है. ഒരുക്കത്തച്ഛനെ എന്ത് കാര്യത്തിലാ തല്ല്? ഓളെ മാല പുതുങ്ങിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ അവൻ മാല പറിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് മിസ്സായി. രണ്ടുപേരും മാറി മാല പറിക്കാനും മാത്രമേ നിനക്ക് എന്തായിരുന്നു കാശിന് ഇത്ര അത്യാവശ്യം? സാർ ഇയാൾ നുണ പറയുന്ന പൊട്ടിച്ചോടനെ വിഴുങ്ങിയതാ. നീ എല്ലാം കുറച്ച് പറഞ്ഞു നീ ഒന്നും കണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ നീ എങ്ങനെ അറിയാം വിഴുങ്ങിയെന്ന്? കണ്ടിട്ടുണ്ടാ നിങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാ മാല പൊട്ടിക്കുന്നത്? ഞാനങ്ങനെ കാണാനാ സാറേ. किसी ने नहीं देखा है. जिसकी അങ്ങനെ നിങ്ങളോ? चेन स्नैच करी वही तो देखेगा बस. सबको भी पूछ रहा. देखा तो बस इस लड़की नहीं है. अरे नहीं तो बस में लोग बैठे रहते हैं ऐसे थोड़ी कि सबका ध्यान वही होगा. സാറേ ബസ്സിലൊന്നുമില്ല, ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല. സാറിന് നീ പറയില്ലേ? നീ എടുത്തിട്ടില്ലേ? ओ ओ വരും കേട്ടോ. ബസ്സിലുള്ള സകല ആൾക്കാരുടെയും പേരും അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും. ഈ വീശുകാരുടെ കാര്യം എന്താ ചെയ്യണം? സാറേ ഞാനൊന്നാമട്ടെ. എന്താടാ ഒരു പേര്? ഷിജോ. നീ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? പഠിക്കുവോ? എവിടെ? മധ്യപ്രദേശില് എന്താ നീ പഠിക്കുന്നത്? സെമിനാരിയില. ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താ. രണ്ടാൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോ. നേരെ നിൽക്ക് നേരെ നിൽക്കടാ. തല നേരെ പിടിക്ക്. ഇനി ചാടിയേ ചാടടാ. തല നേരെ പിടിച്ചേ. ताकि उसको दर्द कम हो. ये ठीक. 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കും.